श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय श्री अरविंदଙ୍କ ଯୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶାଖାପାଟନମର କୁମାର ଭାଇ कुमार चंद्र मिश्र को मु अनुरोध करुछि। कुमार भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। श्रीमा श्री अरविंद भारतर स्वाधीनता और समग्र मानव समाजर स्वाधीनता बा मुक्तिर कर्णधार मनीषर भविष्यतर जावतीय उज्ज्वल संभावनार सूत्रधर कवि स्रष्टा टीकाद्रष्टा विप्लवी जुगान्तकारी मार्गदर्शक नूतन जुग नूतन समाज नूतन चेतनार आवाहक धरापृष्ठरे दिव्य जीवनर प्रतिष्ठाता प्रचंड प्रतिभाधारी साहित्यिक अमरत्वर वार्तावह जुगावतार महापुरुष महायोगी परम गुरु परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम। महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आदि चतुर्धा देवी को प्रतिनिधित्व करुवा आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी शांतिमयी ज्योतिर्मयी करुणामयी सौंदर्यमयी प्रेममयी कल्याणमयी मंत्रमयी विज्ञानमयी महाशक्ति पराशक्ति दिव्य जननी श्रीमां पाद पद्म कोटि कोटि प्रणाम। आपण माने अपा भाई माने सुधी विज्ञजन अतिमानस चेतना दिव्य जीवन और रूपांतर साधन निमित्त अभिप्सु सज्जन मंडली अपा भाई मानकु सहृदय सम्मान श्रद्धा शुभेच्छा जणाइबा संगे संगे अभिनंदन अभिवादन जनाऊछि। एही कारणरु जे आपण माने आमे समस्ते एहीपरि एक अपूर्व अनन्य अवतारी पुरुषଙ୍କ संस्पर्शरे आसी मनीष जीवन को सार्थक कृतार्थ करि पारिछे। एही ऑनलाइन पाठचक्रर आयोजक तथा श्रीजुक्त कमल किशोर रथंकु मु एपरि प्रयास लागि साधुवाद और धन्यवाद जणाइबा संगे संगे आपण मानकु तथा दिव्य जननी श्रीमां को गभीर कृतज्ञता जनाउछि। एपरि तांकरी आलोकरे आपण मानक सम्मुखरे किछि परिवेषण करिवा लागि चेष्टा करूछि। आजिर आलोच्य विषय हैला श्री अरविंदଙ୍କ जोगरे मृत्युर रहस्य। ए विषय रे एही मंचरे पूर्वरु निकट अतीतरे अनेक आलोचना करा जायछि। तेनु पुनरावृत्तिर संभावना को एड़ाई दिया जाय न पारे। सेथिपई आगरु आपण मानक ठारो क्षमा मागी नउछि। मृत्यु माने कौन अमरत्व माने कौन मृत्यु भय को जय करिवार उपाय कौन अमरत्व पथर यात्री हेबा लगी की शर्त पालन करने आवश्यक जुगे जुगे एपरी प्रश्न मनीष मन को आलोड़ित करी आसी। जीवन और मृत्यु दुईटी विपरीत अर्थबोधक पद रूपे विवेचित हो आसी। किंतु श्री अरविंदଙ୍କ जोगरे मृत्यु माने विलय बा विनाश को बुझाए नहीं। महायोगी श्री अरविंद लाइफ एंड डेथ नामक एक क्षुद्र कविता गोटे शॉर्ट पोएम रचना करिछन। ताकू प्रथमे इंग्रेजी रे तापर तार ओडिया भावानुवाद मु पढुची। लाइफ डेथ डेथ लाइफ the words have led for ages our thought and consciousness and formerly seemed two opposites, but now long hidden pages are opened liberating truths undreamed. Life only is
or death is life disguised. Life is a short death until by life we are surprised. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାଟି ବେଦ ଉପନିଷଦ ଓ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାଟିରେ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ଅତି କ୍ଲୁପ୍ତରେ ତାର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଭାବାନୁବାଦ ଏପରି ହେଇପାରେ। ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୀବନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପରିଚାଳିତ କରିଛି ଆମ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଓ ମନେ ହୁଏ ଦୁଇଟି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବିପରୀତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲୁକାୟିତ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନର ଅତୀତ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ଉନ୍ମୋଚିତ। ରହିଛି କେବଳ ଜୀବନ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ ଜୀବନର ଛଦ୍ମବେଶ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷଣିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁଣି ବିସ୍ମିତ ଓ ଚମତ୍କୃତ ହେବା ଯାଏ। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ମନୁପୁତ୍ରର ଅଭିପ୍ସା ଦି ହ୍ୟୁମାନ ଏସ୍ପିରେସନରେ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, The earliest formula of wisdom promises to be its last. God, light, freedom, immortality. ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଭାବାନୁବାଦ ହେଲା ଭଗବାନ, ଆଲୋକ, ମୁକ୍ତି ଓ ଅମରତ୍ୱ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଏହି ଆଦିମତମ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତାହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିପ୍ସା ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ମନରେ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଚାରିଗୋଟି ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରି ଆସିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭଗବାନ, ଆଲୋକ, ଆଲୋକର ଅର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ମୁକ୍ତି ଓ ଅମରତ୍ୱ। ଆମର ଭାରତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଅମର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରାମାୟଣ ଯୁଗର ମହାବୀର ହନୁମାନ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଲଙ୍କାଧିପତି ବିଭୀଷଣ, ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହର୍ଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଷଷ୍ଠାବତାର ପରଶୁରାମ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ପ୍ରପୁତ୍ର ଅସୁର ରାଜା ମହାଦାନୀ ବଳି, ଏହି ସାତଟି ସତ୍ତା ଆଜି ଯାଏ ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣରେ ଜୀବନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜା ମାନ୍ଧାତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୁଚୁକୁନ୍ଦ, ରାକ୍ଷସ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାଣାସୁର, ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ଓ ଜାମ୍ବବାନ, ବେଦୋକ୍ତ ସପ୍ତର୍ଷିଗଣ ତଥା ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚି ମଧ୍ୟ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁଭୂତିଟି ଥରେ ମାତ୍ର ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। ମୁନି, ଋଷି, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଆଲୋକପାତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାଂଶାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୁହ୍ନାତି ନରୋପରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ନନ୍ୟାତି ସଞ୍ଜାତି ନବାନି ଦେହି। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ବା ଚିରା ଲୁଗା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେ, ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଦେହ ପରିଗ୍ରହଣ କରେ। ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ବା ଲାଇଫ ବିଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜଳ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବ ଆତଜାତ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଳ ଶରୀରକୁ ଆପଣେଇ ନେବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଜୀବନର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି,
जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जी जात हुए तार मृत्यु अनिवार्य निश्चित, पुणी जी मृत्युवरण करे तार जन्म मध्य अवश्यम्भावी। अतएव ए अपरिहार्य विषय शोक संतप्त हेबा, शोक प्रकाश करिबा, कांदिबा आदौ उचित नुहे। एई मर्मरे भागवतरे मध्य कुहाଯାଇଛି, मर्त्य मंडले देह बही देवता हेले भी मरई। अवतार पुरुषगण मध्य एही पार्थिव जगतरे सेमानंकर लीला समाप्त हेले देह त्याग करिथान। कठोपनिषदरे नचिकेता उपाख्यान, बृहदारण्यक उपनिषदरे मैत्रेयी याज्ञवल्क उपाख्यान, छांदोग्य उपनिषदरे प्रजापति ब्रह्मा विरोचन संवाद, श्वेतकेतु संवाद, गौतम सत्यकाम दावाला संवाद, नारद सनत कुमार संवाद मृत्यु रहस्य उपरे आलोकपात करन। ए क्षुद्र परिसर मध्य समस्त आलोचना तो संभव नुहे, तेबे नचिकेता उपाख्यानटी संक्षिप्त आलोचना करा जाय पारे, कारण ताहार दृढ़ प्रासंगिकता रहिछि। नचिकेता उच्चकूल संभूत ऋषि बाजश्रवा पुत्र थिले। ऋषि बाजश्रवा पुण्य अर्जन करने लगी विश्वजित यज्ञर अनुष्ठान करथिले। उक्त यज्ञर प्रथा बा विधान अनुसार यज्ञ शेष यज्ञकर्ता तांकर सबु धन संपत्ति अन्य को दान करने आवश्यक। ऋषि मुनि मानक द्वारा संस्कार रे विकसित नचिकेता लक्ष्य कले तांको पिता बुढ़ी गाई गुड़ाक दक्षिणा रूप में दान कर चली। गाई गुड़ाक एते बुढ़ी हो जाए से गुड़ाक मनुष्यर किसी भी उपकार लगे ना। से गुड़िकर चल चल से चलनक्षम नथिले कि दुग्धवती नथिले। यह लक्ष्य करी बुद्धिमान और गुणमान पुत्र नचिकेता बुझी पारिले जे ए प्रकार दान जनित पाप फल तांको पिता अनेक कष्ट पाइबे। पितांकु आगत दुर्दशारु रक्षा करने निमंते बालक नचिकेता यथासाध्य उद्यम करने लगी निश्चय कले। पितांकु जाई पचारिले से काहाकू तांकु दान करिवे। पिता बाजश्रवा कौनसी उत्तर एड़ाई दे रहिले, किंतु नचिकेता बारंबार प्रश्न करुथांती, पिता मते आपण काहाकू देबे। एथिरे तांकर पिता एपरी विरक्त हो गले जे से शेष चित्कार करी कहिले, तते मु जमराजा को दान करुछि। यह शुणी नचिकेता चिंता कले, एई जन्म मृत्यु द्वारा पीड़ित एई जीवलोक एई कथा तांको पिता कहिथिले मध्य पितांक कथा आदौ मिथ्यारे परिणत होगा अनुचित। तेणु नचिकेता नियमित विधान अनुसार मंत्र पाठ करी तांकु जमराजा हस्तरे अर्पण करंतु बोली पितांकु अनुरोध करी तत्क्षणात् जमराजा बासभवन जमालय अभिमुखे यात्रा कले। जमराजा बासभवन रे पहुंची जमराजा सह साक्षात करने लगी तांकु तीन दिन 3 रात्रि अनाहार अनिद्रारे अपेक्षा करने को है। कारण सेते बेले से जमालय रे जम नथिले, से हुए तो कौन सी तांकर कर्तव्य संपादन करने पई कौन सी अमानिया आत्मा को काबू करने पई से बोधे बाहर को चली जाइथिले। से फेरिबा पर जते बेले सुनिले तांकर द्वारपाल ओ जमदूत माने नचिकेतांकर आगमन और अपेक्षा विषय कहले, से काल विलंब न करी तत्क्षणात जमराजा से नचिकेता सहित साक्षात करने को गले। कारण जम होचंती नियमर देवता, अति शक्तिशाली हेले भी से सौजन्यर अभाव नथिले तांको पाखरे। से सांगे सांगे नचिकेता निकट को जाई तांको क्षमा प्रार्थना कले। कारण से थिले
ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ଋଷି ପୁତ୍ର ଆଉ 3 ଦିନ ଯେହେତୁ 3 ରାତି 3 ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅନିଦ୍ରାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଯମରାଜା ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ 3ଟି ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3ଟି ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ନଚିକେତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବର ଯେ ଜମାଳୟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପିତା ଯେପରି ପୂର୍ବର କ୍ରୋଧ ବା ବିରକ୍ତି ଭାବ ନ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଓ ସମାହିତ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉତ୍ତେଜନାବଶତଃ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯୋଉ ଜମାଳୟ ଯାହା ବୋଲି କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବା ଅନୁତପ୍ତରେ ସେ ଦଗ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଯେମିତି ପ୍ରଶମିତ ହୁଏ। ଯମରାଜା କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ହେଲା ଯେ ନଚିକେତା କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ନଥାଏ, ଏହାର କାରଣ କଣ? ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯମରାଜା ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଏହି 2ଟି ବର ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଏକ ନୂତନ ଯଜ୍ଞର ବିଧିବିଧାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଉ ଅନାବିଳ ଆନନ୍ଦ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। କେମିତି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହେବ, କେମିତି ଇଟା ରଖା ହେବ, କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାହେବ, ଏ ସବୁ ଟିକିନିକି କଥା ନଚିକେତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ନଚିକେତା ଖୁବ୍ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଆଗ୍ରହର ସହ ଭକ୍ତି ଭାବ ନେଇ ଏହା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ସବୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଯମରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ। ଏ ନବାଗତ ଶିଷ୍ୟଟି ପ୍ରତି ସେ ଯମରାଜା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକାଗ୍ରତା, ତାକୁ ଦେଖି ଏତେ ପ୍ରୀତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ନଚିକେତାଗ୍ନି ବୋଲି ନାମିତ କରିଦେଲେ। ଏଇ ନବାଗତ ଅତିଥି ନଚିକେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯମରାଜାଙ୍କର ଏ ଥିଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ନିଦର୍ଶନ। ଏହାପରେ ନଚିକେତା ପଚାରିଲେ ତୃତୀୟ ବର, ହେ ଧର୍ମରାଜା, ମନୁଷ୍ୟ ତ ମରଣଶୀଳ, ମାତ୍ର କେତେକ କହନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ। ପୁଣି ଆତ୍ମା ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ନୁହେଁ। ପୁନଶ୍ଚ କେତେ ଲୋକ ଏ ଆତ୍ମାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଆତ୍ମା, ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଓ ଅମରତ୍ୱର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯମରାଜା ଏହି କିଶୋରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାରେ କେତେ ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ପରମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଗରୁ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅତଃ ଯମରାଜା ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୋଡ଼ା ଦେବି, ହାତୀ ଦେବି, ଗୋଧନ ଦେବି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେବି, ରାଜ୍ୟ ଦେବି, ସୁନ୍ଦରୀ ଲଳନା, ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆଉ ବଳଶାଳୀ ଶୌର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ବଂଶଧର ତଥା ସଂସାରର ଯାବତୀୟ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ରହସ୍ୟ ପରି ଏହି ଜଟିଳ କଠିନ ବିଷୟ ବୁଝାଇବା ଲାଗି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ଞାନୀ, ଏପରିକି ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ନଚିକେତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଆତ୍ମା କଥା ବୁଝିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ଶୁଣି କେବଳ ତାହା ହିଁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ପାଇବି? ତେଣୁ କେବଳ ଏହା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ତୃତୀୟ ବର ରୂପେ ମାଗୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ସବୁ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେସବୁ ଅମରତ୍ୱ ସନ୍ଧାନ ଦେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯାହା କେବଳ
ସେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦେଇପାରିବ। ନଚିକେତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଐକାନ୍ତିକତା, ଅଭିପ୍ସା ଓ ଏକାଗ୍ରତା ଦେଖି ଯମରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, କହିଲେ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ପରମ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଲାଗି ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ। हे କିଶୋର, ଶ୍ରେୟ ଓ ପ୍ରେୟ এই ଦୁଇଟି ନାମରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ବା ଆବେଗ ରହିଛି। এই ଦୁଇଟି ଯାକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ଯୋଉଟା ଶ୍ରେୟ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଯୋଉଟା ପ୍ରିୟ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲିପ୍ତ କରେ, ଆଟାଚ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ, ଅନ୍ୟଟି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ଘୁରେଇ ବୁଲୁଥାଏ। ପ୍ରେୟର ପଥ ଅନୁସରଣ କଲେ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ବହୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଶ୍ରେୟ ପଥ କେବଳ ବିବେକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ବଳରେ ବାଛିବେ। ଆଉ ପ୍ରେୟର ପଥିକ ଅଜ୍ଞ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ତାର ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟା ଶ୍ରେୟ ପଥକୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା ପ୍ରେୟ ପଥକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେୟ ପଥର ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ। ଯମ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ବିକ୍ଷୋଭ ନାହିଁ, ଚଞ୍ଚଳତା ନାହିଁ, ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅସୀମ, ଅମାପ ଚୈତନ୍ୟ। ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣେ ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ, କର୍ତ୍ତା ଅକର୍ତ୍ତା ପରି ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରହିଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତ୍ୱବୋଧ, ପରଫେକ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ପରଫେକ୍ଟ ଇକ୍ୱାନିମିଟି। ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲେ ଜଣେ ଅମରତ୍ୱର ଆସ୍ୱାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। କାରଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅନନ୍ତ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅକ୍ଷୟ, ଅମର ଅଟନ୍ତି। ଯମରାଜା ଏହି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛି। ଯମ କହିଲେ, ନାୟମାତ୍ମା ପ୍ରବଚନେନ ଲଭ୍ୟୋ ନ ମେଧୟା ନ ବହୁନା ଶ୍ରୁତେନ ଯମେ ବୈଷ ବୃଣୁତେ ତେନ ଲଭ୍ୟସ୍ତସୌଷ ଆତ୍ମା ବିବୃଣୁତେ ତନୁସ୍ୱାମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏହି ଆତ୍ମା ପ୍ରବଚନ ଦ୍ୱାରା ଲଭ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ରରେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରବଚନ କହୁଛୁ, ତଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧି ହେବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ସାଧନା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମା ଲଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଏ ଆତ୍ମା ବରଣ କରନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆତ୍ମା ସ୍ୱକୀୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକଟିତ କରନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମଚରଣୀଙ୍କର, ପରମା ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କରି ଗ୍ରେସ୍, ତାଙ୍କରି କରୁଣା, ତାଙ୍କରି କୃପା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉପନିଷଦର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜୀବକୁ ଯୁଗ ଯୁଗର ତନ୍ଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ବାଟ କଢାଏ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଆମେରିକା ଚିକାଗୋ ଭାଷଣରେ ବି ଆବୃତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାଦ ନିବୋଧତ ତୀରସ୍ୟ ଧାରା ନିଶ୍ଚିତା ଦୂରତ୍ୱୟା ଦୁର୍ଗମ ତତସ୍ତତ କବୟୋ ବଦନ୍ତି। ଏହାର ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥ ହେଲା, ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର। ଜ୍ଞାନର ରାସ୍ତା ଛୁରୀର ଧାର ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୋଲି ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହନ୍ତି। ଉପନିଷଦର ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ସୁପ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଆଶ୍ୱାସନା, ସାହସ ଓ ଭରସା ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜୀବନ, ଏ ଶରୀର କେବଳ ଭୋଗ ବିଳାସ କରି ସାଂସାରିକ ଜୀବନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରି ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଉ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସମୟର ଅପଚୟ ନ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଉଠ, ସଚେତନ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ରାସ୍ତା ଅତି ଦୁଃସାଧ୍ୟ, ଦୁର୍ଗମ, ଦୁଷ୍କର। ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରଧାରରେ ଚାଲିବା ଯେପରି ଦୁଃସାଧ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ସେହିପରି ଦୁଷ୍କର। ତ
ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିଜର ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନମ୍ରତା ବୋଧ, ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନି ତିଷ୍ଠତି ଈଶାନୋ ଭୂତ ଭବସ୍ୟ ନ ତତୋ ବିଜୁଗୁପ୍ସତେ ଏତଦ୍ ବୈତତ୍। ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ପରିମିତ ଆତ୍ମା, ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆକାରର ଆତ୍ମା ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ, ହୃତ୍କନ୍ଦରର ନିଭୃତ ସ୍ଥାନରେ, ହୃଦୟର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପୁରୁଷ ହିଁ ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଏହି କାଳତ୍ରୟର ଈଶ୍ୱର ବା ଶାସକ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଓ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟର ଅବକାଶ ନଥାଏ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ନଚିକେତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସିତ ବସ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ, ତାହାର ଆକାର, ଲମ୍ବ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ନଥାଏ। ସେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ସତ୍ତା ଶରୀର, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦିର ଅଗୋଚର। ଯମରାଜା ନଚିକେତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରହ୍ମ, ଏତତ୍ ବୈତତ୍, ପରମାତ୍ମା ବା ପରମ ପୁରୁଷ। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ବା ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ଏକ ଅତଳ ସମୁଦ୍ର। ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରର ସବୁତକ ପାଣି ପିଇବାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ଜିଭରେ ଲଗେଇଲେ ସମୁଦ୍ରର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଏହି ଅତଳ ଅସୀମ ସାଗରରୁ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା। ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ନଚିକେତା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଥିଲେ। କଠୋପନିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନଚିକେତା ବୈଦିକ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜଣେ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷୀ ଅଭିପ୍ସୁ ଯୁବକ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହିରୋ ଏଠି, ଯିଏ ଜୀବନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଲାଗି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ, ଯିଏ ଚିରାଚରିତ ଅର୍ଥହୀନ ପ୍ରଥାରେ, ସଂସ୍କାରରେ ମଜି ନ ଯାଇ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଦୁଃସାହସିକ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଓ ନିଜର ଐକାନ୍ତିକ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା, ଜଣେ କିଶୋରଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ରୂପେ ବରଣ କରାଯାଇଛି। କାରଣ କିଶୋରମାନେ ହିଁ ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଅର୍ଥହୀନ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଥା ଓ ସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରି ଏକ ନୂତନ ସମାଜ, ଏକ ନୂତନ ସଂସାର, ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଭଗବାନ, ଆଲୋକ, ମୁକ୍ତି ଓ ଅମରତ୍ୱ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିମତମ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିପ୍ସା ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆବାହମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଆଲୋକ ବା ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଚାଲିଛି, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି ସାଧନ କରିଚାଲିଛି ଓ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛି। ମୁନି ଋଷିଗଣ ପରମେଶ୍ୱର ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି କରି ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଏହି ଉପଲବ୍ଧିର ଦ୍ୱାରା ଅମରତ୍ୱର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅନୁଭବ ବା ଉପଲବ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଜଡ଼ ସ୍ତରରେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାନେ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଡ଼ ଶରୀର ଇଏ ଅମର ହବ, ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହବ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ସାଧନା କରି ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର 5, 1950 ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ସେହି ଚେତନାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅବତରଣ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ଧାରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନିଜ ଶରୀରଟିକୁ ସେ ମହର୍ଷି ଦଧିଚିଙ୍କ ପରି ମଣିଷ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭାବନା ଲାଗି ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ସେହି ଚେତନାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ଫେବୃଆରୀ 29, 1956 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରେ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ତାହାକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟଣା ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମହାମାନବ
ଏହି ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେପରି ସମ୍ଭାବନାର କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସାଧନା ବି କରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ସାଧନା କରି ସେହି ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବା ପାଇଁ ଓ ତଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଅତି ଦୁରୂହ ଓ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାପାର, ଯାହା ବିବର୍ତ୍ତନର ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ଥର ଧାରାରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ବିତି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ଦିଗରେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ସାଧନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦି ମଦର୍ସ ଇନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ନାମରେ 13 ଖଣ୍ଡ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସତ୍ପ୍ରେମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଅମରତ୍ୱ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ କଣ ଏହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଣିଷର ଶରୀର ଜଡ଼ ଓ ଚେତନାର ଏକ ସମାବେଶ। ପଞ୍ଚଭୂତର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଜଡ଼ ଗଠିତ। ପଞ୍ଚଭୂତ କହିଲେ ସ୍ଥିତି, ଅପ୍, ତେଜ, ମରୁତ, ବ୍ୟମ, ଏହି 5ଟି ଉପାଦାନକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଉତ୍ତାପ ଓ ଆକାଶ, ଏହି 5ଟି ଉପାଦାନକୁ ପଞ୍ଚଭୂତ କୁହନ୍ତି। ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଛି 3 ପ୍ରକାର ଚେତନା: ଶାରୀରିକ ଚେତନା, ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା, ମାନସିକ ଚେତନା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗତି ଓ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବା ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ, ତାଙ୍କର ଆବସେନ୍ସରେ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ବୈଷମ୍ୟ ବା ଡିସହାରମୋନି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ରୂପକ ସମାବେଶଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼େ। ପଞ୍ଚଭୂତ ସମନ୍ୱିତ ଜଡ଼ରୁ ଚେତନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ପଞ୍ଚଭୂତ ଗୁଡ଼ିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କାହାର ବିନାଶ ହୋଇନାହିଁ, କିଛି ବି ବିଲୋପ ହୋଇନାହିଁ। ଶରୀରରୁ ଚେତନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଶରୀରର ପଞ୍ଚ ଉପାଦାନ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଉତ୍ତାପ, ଆକାଶ ନିଜ ନିଜ ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଜଡ଼ର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବସ୍ଥା ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ତଥ୍ୟଟିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରେ। ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଜଡ଼ର ଉତ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ, ଏହାର କେବଳ ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଜଡ଼ର ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ବା ଲ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚେତନାର 3 ଉପାଦାନ ନିଜ ନିଜ ଲୋକକୁ ଲେଉଟି ଯାଆନ୍ତି। ମନ ଚାଲିଯାଏ ମାନସ ଲୋକକୁ, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ ପ୍ରାଣ ଲୋକକୁ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ଲୋକକୁ, ଯେଉଁଠିକି ସେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ବିଗତ ଜନ୍ମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆତ୍ମୀକରଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ନିମିତ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ କାହାର ବା ବିଲୟ ବା ବିନାଶ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟତୀତ ମୃତ୍ୟୁର ଆଉ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାତ୍ର। ଅଲ୍ ରିନ୍ୟୁସ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ, ନଥିଂ ପେରିସେସ୍। ସବୁ ନବଜୀବନ ଲାଭ କରେ, କିଛି ବି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଫ୍ thyself but of thy body। ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଶରୀରର। ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ମଣିଷ ଆତ୍ମା ସହ ଏକ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ଅମରତ୍ୱର ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ସେହିଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ହେବ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ସେହି ପୁରାତନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟି ମନେ କରିବ। ଗୋଟିଏ ସିଂହାସରୀ ବା ସ୍ଫିନିକ୍ସ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ରହିଥାଏ। ସ୍ଫିନିକ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ, ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ଓ ଗୋଟାଏ ସିଂହର ଶରୀର, ସାପର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼, ଏମିତି ଆମର ଯେମିତି ନରଗୁଞ୍ଜର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ, ସେଇ ରକମ ଏପରି ଗୋଟାଏ ଜୀବ ଗ୍ରୀସ୍
କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ରହିଛି। ସେ ଏକ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥାଏ। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେବେ କୌଣସି ପଥିକ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଏପରି କେଉଁ ଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ 4 ଗୋଡ଼ରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 2 ଗୋଡ଼ରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 3 ଗୋଡ଼ରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲୁଥାଏ? ବାଟୋଇଟି ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସିଂହାସୁରୀ ବା ସ୍ପିନିକ୍ସ ତା ଉପରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ି ବାଟୋଇଟିକୁ ମାରିଦିଏ। ଏପରି ଦିନେ ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୀର ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଓଡିପସ୍, ସେ ସିଂହାସୁରୀର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ସେଇ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେ ପଚାରିଥିଲା। ଓଡିପସ୍ କହିଲେ, ସେ ଜୀବଟି ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିଜେ ମଣିଷ। ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ 4 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲେ, ଯୁବ ବୟସରେ 2 ଗୋଡ଼ରେ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଷ୍ଟିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ ଜଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ 3 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଶୁଣି ସେଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସିଂହାସୁରୀଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରେ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ, ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ, ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସେ କଥା ଜାଣିପାରେ, ସେଇଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ହେବ ମୃତ୍ୟୁ। ମନେ ହେବ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଅଳିକତା। ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ମୃତି, ମୃତ୍ୟୁ ବୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। Even there shall come as a high crown of all the end of death, the death of ignorance। ସାବିତ୍ରୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଶେଷ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ରୂପେ ଯେପରି ଆସିବ ମୃତ୍ୟୁର ବି ଶେଷ, ଅଜ୍ଞାନର ବି ମୃତ୍ୟୁ। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶନ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତି, The world shall be God's visible garden house, the earth shall be a field and camp of God, man shall forget to consent to mortality and his embodied frail impermanence। ଏହି ବିଶ୍ୱ ହୋଇ ଉଠିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦ୍ୟାନ ବାଟିକା, ପୃଥିବୀ ହେବ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଓ ରଣାଙ୍ଗନ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଲାଗି ଭୁଲିଯିବ ମଣିଷ ଏବଂ ଭୁଲିଯିବ ମଧ୍ୟ ତାର ଏହି ଭଙ୍ଗୁର ଶରୀରର ନଶ୍ୱରତା। ଇଏ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତାଧାରା। ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ସାଧନା କରି ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଅମରତ୍ୱ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା ଲାଗି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଯାବତୀୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଧ୍ୱଂସଶୀଳ କ୍ଷଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆସକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ସାଧନ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷୟଶୀଳ ବିଷୟ ଓ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଛୁ, ସେସବୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ। ଏଣିକି ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବା ଅନୁରାଗ ରଖିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ବଳଦ ଘୋଣା ପେଳିଲା ଭଳି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଚକ୍କର ମାରୁଥିବା, ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ପାରିନଥିବା। ତେବେ ଏସବୁ ଆସକ୍ତିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା କିପରି? ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଯାହା କିଛି ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ, ଅକ୍ଷୟ, ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ, ଈଶ୍ୱର, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ପରାଚେତନା, ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉନା କାହିଁକି, ଏସବୁ ହେଲେ ଚିରନ୍ତନ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅକ୍ଷୟ, ଅସୀମ, ଅନନ୍ତ। ଏସବୁ ପ୍ରତି ଯଥାସାଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିପାରିଲେ ଆମେ ଅମୃତତ୍ୱର ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରିବା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା କହନ୍ତି, If you wish to escape from death, you must not bind yourself to anything perishable। ତୁମେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହଁ, ଅମରତ୍ୱ ଲାଗି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଯାବତୀୟ ଯୌନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ବର୍ଜନ କରିବା। କାରଣ ଏହା ଚେତନାକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ପରାହତ କରେ। ନିମ୍ନତର ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଦିଗରେ ଉନ୍ନୀତ ହେବାରେ
यह प्रबल प्रतिबंधक सृष्टि करे। परिणाम रे उच्चतर चेतना अवतरण करी मन प्राण शरीर को रूपांतर करि पारे नहीं। The total ascent is impossible so long as sex desire is there. Sex desire blocks the way. The descent is dangerous so long as the sex desire is powerful in the vital. श्री अरविंद तांकर बेसिस ऑफ जोग बा जोगाधार रे कहिछन जौन आकांक्षा पतरोध करुथुवा संपूर्ण उत्तरण जौन आकांक्षा पतरोध करुथुवा जाए संपूर्ण उत्तरण संभव हुए नहीं। प्राण सत्तारे जौन इच्छा प्रबल थिवा जाए अवतरण विपज्जनक होई थाए। काय मन वाक्य रे जौन इच्छा मूलोत्पाटित न हेले दिव्य परम सत्तांक सह तदात्मता बा पूर्ण मिलन संभव हुए ना। सेतिपई साधना क्षेत्र रे जौन इच्छार परिदृष्टि को पूरापूरी बारण करा जायछि। तेबे एपरि इच्छा को अवदमित करिबा बा सप्रेशन यथार्थ समाधान नहीं। यथार्थ समाधान हैला एक उच्चतर लक्ष्य और आदर्श दिगरे जीवन को परिचालित करिबा। दिव्य ग्रंथ पठन सत्संग चित्रांकन सृजनात्मक कर्म नृत्य संगीत नाटक चारुकला ललित कला योगासन प्राणायाम एहीपरि अनेक उपाय द्वारा प्राणर सत्ता को शुद्धिकरण करने संभव हुए। मानसिक व नैतिक नियंत्रण काम शक्ति को पराहत करने निमित्त यथेष्ट नहीं। एथिलागि दिव्य शक्तिर हस्तक्षेप बा साहाय्य एकांत आवश्यक। तेबे चैत्य सत्तार उन्मीलन ही यही दिव्य शक्ति को क्रियाशील करिपारे। अमरत्व पथर अन्य एक बाधक है आमर मनोभूमिगत अज्ञानता बा साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस ओ कालगत अज्ञानता बा टेम्पोरल इग्नोरेंस। यार अर्थ है मृत्यु ही एक अनिवार्य वास्तवता बोली आमर अवचेतना लिपिबद्ध हो रही ताकू दिभाई न देवा जाए आम मृत्युवरण करुवा। जीवन एक गतिशील प्रवाह। यही गतिशीलता मध्य नूतन चेतना समूहर अभ्युदय होता है। जीवन में रही एक अतीत और एक भविष्यत। जन्म और मृत्यु एक अविच्छिन्न प्रक्रिया। ए संपर्क में आम अवगत बा सचेतन नहु सचेतन है ना। यह दिव्य जीवन ग्रंथ रे श्री अरविंद कालगत अज्ञानता बा टेम्पोरल इग्नोरेंस बोली नामित करिछन। जेतेबेले मनुष्यर समग्र सत्ता आत्मार आलोक रे आलोकित हो जाए से अनुभव करे जे मृत्यु एक अलिक वास्तवता एक भ्रांति और अज्ञानर प्रतिक्रिया। चतुर्थ उपाय है निरंतर प्रगति। आमे अमरत्व पथर पथिक होगापी शर्तावली आलोचना करुचु। तो चतुर्थ शर्त है प्रगति निरंतर प्रगति। शरीर जितेबाला कौन उपयोग रहे ना जितेबाला तार सृष्टि रही कौन उद्देश्य बा लक्ष्य बा तात्पर्य रहे ना से तार क्षय घटे विलय हुए। जदि शरीर पूर्ण पूर्णतर दिगरे अग्रसर हुए तेज तार क्षय बा डिजेनेरेशन घटे ना। से शरीर पूर्णरु पूर्णतर दिगरे अग्रसर हुए सेतेबेले अवक्षय बा डिके हुए ना जहाँ मृत्युर मुख्य कारण। बर्थ ग्रोथ डिके डेथ ये चारोटी पर्याय मनीष आगे थाए। तेणु अवक्षय को जदि रोकी दिया जाए तेबे मृत्यु अनिवार्य हुए रहिबा नहीं। इट इज प्रिसाइजली बिकॉज द बॉडी डिकेस डिक्लाइन्स and ends in a complete degradation that the death becomes necessary. You are having the question. But if the body followed the progressive movement of the inner being, if it had the same sense of progress as the psychic being, there would be no necessity for it to die. यार ओडिया भावांतर है जेहेतु निर्दिष्ट रूपे शरीर क्षय और अवनति घटे शेष पूर्ण अधोगति प्राप्त हुए
सेथि जोगु तार मृत्यु अनिवार्य हो जाए। अन्यपक्षे जदि शरीर आंतर सत्तार प्रगतिशील गतिवृत्ति को अनुसरण करिपारे, जदि ताठारे चैत्य सत्ता अनुरूप पूर्णता बा प्रगतिर मानसिकता जागृत कराए, तेबे तापाई मृत्युर कौन सी आवश्यकता रहिब नाही। तेणु दीर्घ जीवन और अमरत्व लगी तृषित अभिप्सुगण अग्रगति बा प्रोग्रेस को निज जीवन बीज मंत्र रूपे ग्रहण करने आवश्यक। दिव्य जननी श्रीमा कहती, जो वर्ष गुड़िक व्यर्थ बीती जाए सेगुड़िक केवल आमको बुढ़ा कर दियंती। तेणु बुढ़ा हेबार सर्वोत्तम उपाय है अग्रगति को निज जीवन लक्ष्य रूपे ग्रहण करने। अग्रगति बिना अतिवाहित होइथिबा प्रत्येकटी मुहूर्त तुमको तुम कबर निकटवर्ती करे। कबर निकटवर्ती करुवा गोटे गोटे सोपान रूपे कार्य करे। जहाँ किसी अग्रगति न करे ताहार स्वतः अवनति घटे और ध्वंस हुए। Whatever does not progress necessarily digresses, declines and perishes. पंचम शर्त है अमरत्व लगी परवर्ती आमर जो विवर्तन धारा रे सहयोगी हवा। विवर्तन रे अंशग्रहण करने लगी आत्मा एठारे शरीर ग्रहण कर मन को अतिक्रम करी अतिमानस दिगरे अग्रसर हेबा पई मनुष्यर सृष्टि। ए दिगरे मनुष्य यदि निजको प्रस्तुत न करे, तेबे विवर्तन प्रक्रिया को विवर्तन उद्देश्य को सार्थक करने लगी आमको नूतन शरीर ग्रहण करने को हेबो। भौतिक जड़ शरीर मृत्यु लगी यह ही तार कारण। तेणु नूतन दिव्य शरीर निमित्त साधना करवा है अमरत्व पथर पथिक लगी एक गुरुत्वपूर्ण शर्त। एथिलागी शरीर प्रत्येक कोश रे शांति प्रतिष्ठा करने को हेबो। दिव्यजननी श्रीमा कहती, एस्टाब्लिश पीस इन द वेरी सेल्स ऑफ द बॉडी एंड इमोर्टल इज योर्स। परिशेष मृत्यु भयरु मुक्त हब केमिति से संपर्क में दिव्यजननी श्रीमा अति सुंदर भावे तांकर चारोटी उपाय वर्णना करिसंती, जोटा आमे शिक्षा बही कंप्लीट वर्क्स ऑफ द मदर वॉल्यूम 12 रे आमे देखिबा को पाऊ। समय अभाव ताको संपूर्ण भावे आलोचना संभव नुहे। तेबे चारि प्रकार व्यक्तित्व पई चारि प्रकार उपाय रही। जो माने बुद्धि प्रधान इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स से जुक्ति द्वारा से मृत्यु भय को दूर कर पारे। जो माने इमोशनल जो माने संवेगशील से माने निजर चैत्य पुरुष द्वारा मृत्यु भय दूर कर पारे। जो माने गोटे माने भगवत विश्वासी से माने भक्ति द्वारा भगवान ऊपर शरणागति उपाय रे से मृत्यु भय मुक्त हो पारे। आ शेष जो माने एक योद्धार हृदय नहीं जन्म नहीं थांती से माने मृत्यु विरुद्ध रे वीर योद्धा परी संग्राम करी मृत्यु को जय करि परिबे। जहा दिव्यजननी श्रीमा तांकर शेष जीवन अवधि से दिगरे कार्य करि जाइछन्ति। बंधुगण परिशेष फियर ऑफ डेथ बोली गोटे क्षुद्र कविता श्री अरविंद लिखिछन्ति। तार शेष दुई धाड़ी पढ़ी दूची। डेथ इज बट ए चेंजिंग ऑफ आवर रोब्स टू वेट इन वेडिंग गारमेंट्स एट द इटर्नल्स गेट। मृत्यु अटे परिधान बदलाई करिथिबा प्रतीक्षा शाश्वत द्वार देशे बधु बेशे चिर प्रेमिका। एतिकी समय हैला। एति कहि मु मोर वक्तव्य बंद करुछि। आपण मानकु कृतज्ञता मन दे एकाग्रता सहित जहाँ किसी परिवेशन है शुणी दिव्यजननी ठारे गभीर कृतज्ञता। वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट मां का नाम जप करने सहित आज पाठ्यचक्र को समाप्त करवा। माँ 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 माँ